Good morning, dear students. I have come again with a new topic. Hope all of you are very well by the grace of Allah. I am also very fine. Those who are totally new, in my today's session for them, I am Ayesha Khanam. I have been working as an assistant teacher in English at Ass.Teacher K.M Latif Institution. So, no more wasting our time. Let's start our class. What is this? This is the right form of verbs. Yes, the topic which you are going to learn today is the right form of verbs. Actually, there are many terms which are related to the right form of verbs, but today I am going to explain only the most complex terms. As there are lots of terms, I have tried to present them in part by part, and today is the first part of my session. Okay, dear learners, you also have to be very attentive to this class because most of the terms are very complex. Okay, this is the first item which you are going to learn today, and that is the use of lest. From the very beginning, I would like to say that you have to delete the word rule from your memory, because to cross the barrier of exam should not be the only motto of learning. Rather, you must have the tendency to learn anything perfectly, and that's why you have to be basically strong. And for being basically strong, you have to know the main theme of any topic. Is it clear? অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে তোমরা যখন যে কোনো টার্ম শিখবে, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য মেইন থিম অফ দ্য টার্ম। রুল শব্দটাকে টোটালি ব্রেন থেকে আউট করে দিবে, কারণ রুল আমরা যদি রুল হিসেবে শিখি তাহলে আমাদেরকে কোনো না কোনো জায়গায় গিয়ে আটকে থাকতে হবে। সো আমরা যদি মূল বিষয়টা খুব ভালো করে শিখতে পারি, then we will be able to answer all the questions which are related to this topic. Okay, now my first item is the use of lest. I know that many of you are very well known to this word lest, but you may have some complexity of using the word. That's why I am going to explain it very clearly. So follow me very carefully. What is lest? Lest is a subordinating conjunction, and we use it to connect two simple sentences. Now my question is, what will be the expression of using the lest? Look at the slide. There are three terms which are target, avoid some unexpected happenings, and action. That means if we want to avoid some unexpected happenings, we have to do something, or we have to take some preventive measures. That is the action. In that expression, we have to use the word lest. অর্থাৎ lest দিয়ে যখন আমরা দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সকে কানেক্ট করব, তখন আমার এক্সপ্রেশনটা বুঝতে হবে। আমাদের সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো মূলত ইউজ হয় দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সকে কানেক্ট করতে, বাট সেখানে এভরি কনজাংশন হ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপ্রেশন, অর্থাৎ প্রত্যেকটা কনজাংশনের ইন্ডিভিজুয়াল কিছু এক্সপ্রেশন আছে। সেই এক্সপ্রেশন থাকলেই আমরা ইন্ডিভিজুয়াল কনজাংশনটি ইউজ করতে পারি। অর্থাৎ আমরা ইচ্ছে করলেই যে কোনো কনজাংশন দিয়ে যে কোনো সিম্পল সেন্টেন্স আমরা ইউজ করতে বা কানেক্ট করতে পারি না। তো লেস্ট হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি ইউজ করতে পারছি, অর্থাৎ যখন আমরা আনএক্সপেক্টেড কোনো ঘটনাকে অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছি, এবং সেই ঘটনা অ্যাভয়েড করতে গেলে আমরা কি কাজ করি, আমাদের অ্যাকশনটা কি থাকে, এই দুইটা এক্সপ্রেশন যখন আমরা কানেক্ট করব, তখন লেস্ট কনজাংশন দিয়ে আমাদেরকে এই এক্সপ্রেশনগুলো কানেক্ট করতে হবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন
ফর এক্সাম্পল, they practiced more lest they should or might defeat the game. Read attentively lest you should fail in the exam. What are we going to use there? অর্থাৎ প্রথম এক্সাম্পলে আমার রয়েছে কি হচ্ছে, দে প্র্যাকটিসড মোর, তারা অধিক প্র্যাকটিস করেছিল, হোয়াই লেস্ট দে শুড ডিফিট দ্য গেম, অর্থাৎ তারা যাতে খেলায় হেরে না যায়। এখানে তাদের টার্গেটটা কী ছিল? হ্যাঁ, টার্গেট হচ্ছে খেলায় হেরে না যাওয়া। আর খেলায় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে অ্যাভয়েড করতে গিয়ে তাদের কি করতে হয়েছিল? দে প্র্যাকটিসড মোর, তাদের অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হয়েছিল। তাহলে এক্সপ্রেশন দুটো ক্লিয়ার, যে একটা হচ্ছে টার্গেট, টার্গেটটা কি হচ্ছে আমার কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে এড়ানো, এবং আরেকটা হচ্ছে কি এড়াতে গিয়ে যে অ্যাকশানটা আমার করতে হয়, যে স্টেপসগুলো করতে হয় সেটা। এরকম দুইটা এক্সপ্রেশনকে যখন আমি কানেক্ট করব তখনই, শুধুমাত্র তখনই আমি লেস্ট ইউজ করতে পারবো। এখন এইখানে দেখো, লেস্ট যখন আমরা ইউজ করব, উই হ্যাভ টু মেনটেন আ টেন্স এরিয়া। অফকোর্স যে এখানে একটা টেন্স এরিয়া থাকবে, অর্থাৎ লেস্ট দিয়ে দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সকে কানেক্ট করার পরে লেস্ট কানেক্টেড যে ক্লোজ থাকবে সেই ক্লোজের সাবজেক্টের পরে শুড অথবা মাইট ইউজ করতে হবে। আর শুড এবং মাইট যেহেতু মোডাল অক্সিলারি, সো উই হ্যাভ টু টেক দ্য বেস ফর্ম অফ দ্য প্রিন্সিপাল ভার্ব। ওকে, অর্থাৎ আমরা এখানে কি হচ্ছে, রিড অ্যাটেন্টিভলি, মনোযোগের সাথে পড়বা, লেস্ট ইউ শুড ফেইল ইন দ্য এক্সাম, অর্থাৎ তুমি যাতে পরীক্ষায় পাশ করতে না পারো। একটা কথা বলাই হয়নি, লেস্ট হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড, লেস্ট হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড। ওই যে আমি এর আগের ক্লাসেও আমি বলেছি যে আমরা মাঝে মাঝে কিছু রং মেসেজে আমরা মিসগাইডেড হই। সেটা কীরকম? আমরা যখন ফলো করার জন্য কোনো বই দেখি, গ্রামার বই, গাইড বই যখন দেখি, তখন লেস্ট শব্দটা লিখে তার অর্থটা দেয়া আছে এরকম যে লেস্ট অর্থ পাশে ভয় হয়। নো, দ্যাটস টোটালি রং। কারণ লেস্ট হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড, অর্থাৎ সো দ্যাটের নেগেটিভ অর্থই হচ্ছে লেস্ট। ক্লিয়ার? লুক এট সাম মোর এক্সাম্পলস। এখানে আরও কিছু এক্সাম্পল রয়েছে, অর্থাৎ আই স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলি, লেস্ট আই লস দ্য জব। আই হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য ভার্ব লস টু লস্ট, শুড লস, অর্থাৎ আমার এখানে অপ্রত্যাশিত ঘটনা কি হচ্ছে, আমি আমার চাকরিটি যাতে না হারাই সে কারণে আমি ইংরেজি বলি। ওকে, দ্য আনসার ইজ আই স্পিক ইংলিশ লেস্ট আই শুড লস দ্য জব। এই যে আমি হোয়াইট কালার্ড যে ভার্ব ফর্মটা আমি লিখে দিয়েছি, যে এখানে লস ভার্বটাকে আমি টার্ন করতে হচ্ছে কিসে, শুড লস। নেক্সট ওয়ান, ইউ হ্যাভ টু টেক দিস মেডিসিন লেস্ট ইউ ফল ইল। দ্য আনসার ইজ ইউ হ্যাভ টু টেক দিস মেডিসিন লেস্ট ইউ শুড ফল ইল। That is the all thing that you have to do. I am repeating the use of the lest. Firstly, lest হচ্ছে একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। লেস্ট দিয়ে আমরা কি করি, আমরা দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সকে কানেক্ট করি। তো সিম্পল সেন্টেন্সকে কানেক্ট করতে হলে সেখানে আমাকে উই শুড ফলো দ্য এক্সপ্রেশন, সেখানে একটা এক্সপ্রেশন থাকবে যে তাহলে লেস্ট ইউজ করার ক্ষেত্রে আমার এক্সপ্রেশনটা কি হবে। তো সেই এক্সপ্রেশন হচ্ছে কি, যখন কোনো অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনাকে যখন আমরা অ্যাভয়েড করব, এবং সেখানে কি হচ্ছে, সেই অ্যাভয়েড করার জন্য যখন আমরা কিছু একটা করব, জাস্ট একটা অ্যাকশন সেটিং থাকবে। তার মানে কি হলো, টার্গেটও হচ্ছে আমার আর অ্যাকশনও হচ্ছে
আমার। তো এই কারণে লেস্ট দিয়ে যখন আমরা দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সে কানেক্ট করব, দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সের সাবজেক্টই কিন্তু সেম হবে। ডিফারেন্ট সাবজেক্ট দিয়ে আমি লেস্ট সাবজেক্ট হলে আমি কিন্তু লেস্ট দিয়ে কানেক্ট করতে পারছি না। তো এই এক্সপ্রেশনগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে। তো এই এক্সপ্রেশনে আমি লেস্ট দিয়ে কানেক্ট করব। নেক্সট হচ্ছে লেস্ট হচ্ছে একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড। যেহেতু লেস্ট নেগেটিভ ওয়ার্ড, সেহেতু লেস্ট কানেক্টেড ক্লোজের পরে আমি আর কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবো না। আবার এই ক্ষেত্রে লেস্টের ক্ষেত্রে আমাকে একটা টেন্স এরিয়া মেনটেন করতে হবে। সেটা হচ্ছে লেস্ট কানেক্টেড ক্লজে সাবজেক্টের পরে শুড অথবা মাইট ইউজ করতে হবে। আর শুড এবং মাইট যেহেতু একটা মোডাল অক্সিলারি ভার্ব, এরা তো মোডালের পরে আমরা কিন্তু বেস ফর্ম ইউজ করব। বি কেয়ারফুল, নট প্রেজেন্ট ফর্ম, বাট you have to say that base form. Okay, that's all. Let us move on to the next items. The next item is it is time or it is high time. Okay, it is time or it is high time. তো এখানে ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ হাই টাইম, হোয়েন ডু ইউজ ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ হাই টাইম? অ্যাকচুয়ালি সামথিং হুইচ উই শুড ডু বিফোর, বাট নাও ইট ইজ আনডান। অর্থাৎ একটা কাজ যেটা আমাদেরকে আগেই করা উচিত ছিল বাট এখনও করা হয়নি, এরকম এক্সপ্রেশনে আমরা ইট ইজ হাই টাইম অর ইট ইজ টাইম দিয়ে ওই কাজটাকে, অ্যাকশনটাকে আমরা আরেকটু জোরালো করে তুলি। তো এখানে আমার একটা টেন্স এরিয়া মেনটেন করতে হয়। সেই টেন্স এরিয়াটা হচ্ছে ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ হাই টাইমের পরে যখন আমি আরেকটা সিম্পল সেন্টেন্সকে কানেক্ট করব, ইউ হ্যাভ টু বিয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট এখানে কি হচ্ছে, আমার কানেক্টর হিসেবে দ্যাট, এই দ্যাটটা কিন্তু হিডেন থাকবে। দ্যাট কখনোই আমার এখানে মেনশনড থাকবে না। বাট এই কনজাংশন ছাড়াই আমাকে আর একটা সিম্পল টেন্স আমাকে এখানে কানেক্ট করতে হবে এবং সেই সেন্টেন্সটি পাস্ট সিম্পল টেন্স ফলো করবে। দ্যাট মিন্স ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ হাই টাইমের পরে শুধুমাত্র একটা পাস্ট সিম্পল টেন্সের একটা সেন্টেন্স কানেক্ট করলেই আমার এই অংশ ক্লিয়ার। অর্থাৎ for example, it is time we change our decision. It is time we change our decision. I have turned the verb changed. That means changed is the first form of the verb change. Okay. Next, it is high time they leave the village. এখানে কি হচ্ছে যে the answer is it is high time they left the village. মূল কথাটা কি হলো, আমার প্রথমে ছিল লিভ, পরে আমি লিভ ভার্বটাকে চেঞ্জ করে আমি এটার পাস্ট ফর্ম দিয়েছি লেফট। দ্যাট মিন্স ইট ইজ টাইম, সরি ইট ইজ হাই টাইম একটা অংশ, আরেকটা পার্ট হচ্ছে দে লেফট দ্য ভিলেজ, এই আরেকটা পার্ট। এখানে কিন্তু কি হচ্ছে, আমার দ্যাট কনজাংশন কিন্তু অলওয়েজ হিডেন। এখন এখানে আরও একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কন্ডিশনালসের মতো এখানে একটা এক্সপ্রেশন আছে, দ্যাট মিন্স ইফ ইউ লিভ দ্য ভিলেজ ইট উইল বি গুড। যে তুমি যদি, তোমার অনেক আগেই গ্রামটা তোমার ত্যাগ করা উচিত ছিল বাট তুমি এখনও ছেড়ে যাওনি, বাট এখন সময় আছে যে তুমি এখনও যদি ছেড়ে যাও তাহলে এটা তোমার জন্য ভালো হবে। তো এরকম এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ হাই টাইমের সাথে আমরা পাস্ট টেন্সের একটা সেন্টেন্স ইউজ করি। নেক্সট অন, ইট ইজ হাই টাইম উই পে দ্য কারেন্ট বিল। দ্য আনসার ইজ ইট ইজ হাই টাইম উই পেইড দ্য কারেন্ট বিল। ওকে, ইট ইজ টাইম উই টেক প্রপার অ্যাকশন। ইট ইজ টাইম উই টুক প্রপার অ্যাকশন। দ্যাট মিন্স আমার এক্সপ্রেশনটা কি, একটা কাজ আগে করা উচিত ছিল বাট সেই কাজটা আমরা এখনও করতে পারিনি। তো সেরকম এক্সপ্রেশনে আমরা ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ হাই টাইম
ইউজ করব। এখানে আমার একটা টেন্স এরিয়া মেনটেন করতে হয়, সেটা হচ্ছে কি আমরা ইট ইজ টাইমের সঙ্গে আমরা যখনই কোনো সেন্টেন্সকে কানেক্ট করব, অর্থাৎ এখানে এক্সট্রা কোনো কনজাংশন এখানে কানেক্টিং ওয়ার্ড হিসেবে মেনশনড থাকবে না। আমি যদি কনজাংশন ইউজ করতে চাই দ্যাট এখানে কনজাংশন থাকবে হচ্ছে দ্যাট, বাট সেটা হচ্ছে কি অলওয়েজ হিডেন থাকে। এবং আমার টেন্স এরিয়াটা হচ্ছে জাস্ট পাস্ট সিম্পল টেন্স, অর্থাৎ ভার্বটাকে শুধুমাত্র আমি পাস্ট টেন্সে পাস্ট টেন্স করে দেবো। ওকে, দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ হাই টাইম। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? Now the third item is conditionals. Do you have any idea about the conditionals? Okay, no problem, just follow me. Conditionals always carry a condition and describe the result of a certain condition. অর্থাৎ আমরা যখন কোনো সেন্টেন্সে সবসময় কী করি, একটা কন্ডিশন ইম্পোজ করি এবং পাশাপাশি তার রেজাল্টটাও যখন আমরা এক্সপ্রেস করি। তো এরকম দুইটা এক্সপ্রেশনে আমরা এক্সপ্রেশন করি যেই সেন্টেন্সের মাধ্যমে, সেই সেন্টেন্সগুলোই হচ্ছে কন্ডিশনালস। এখন ফার্স্টলি আমাদেরকে বুঝতে হবে যে দেয়ার আর টু পার্ট, যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলোতে হচ্ছে আমাদের দুইটা পার্ট থাকবে, একটা হচ্ছে কন্ডিশন আর একটা হচ্ছে রেজাল্ট। তো আবার এই কন্ডিশনগুলো হচ্ছে অলওয়েজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে থাকবে অলওয়েজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তো এখানে আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মেকিং করতে গেলে আমাদের একটাই হচ্ছে কানেক্টর অর কনজাংশন, সেটা হচ্ছে ইফ। ইফ কানেক্ট করে আমরা কন্ডিশনালস করি। তো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কনসিস্ট অফ টু পার্টস। ইফ ক্লোজ টেলস দে আর one is subordinate clause and the other is main clause, and the subordinate clause begins with if. অর্থাৎ আমার এই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটা থাকবে একটা, আর একটা হবে মেইন ক্লোজ। তো এই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটা সবসময় আমার ইফ দিয়ে শুরু হবে। দ্য সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ টেলস ইউ দ্য কন্ডিশন অ্যান্ড দ্য মেইন ক্লোজ টেলস ইউ দ্য রেজাল্ট। আমি আগেই বলেছি যে আমাদের যখন একটা কন্ডিশন থাকে এবং একটা সেই কন্ডিশনের উপর বেস করে একটা রেজাল্টও আমাদের এখানে এক্সপ্রেস করা থাকে। তো এই এক্সপ্রেশনটা আমরা মূলত কন্ডিশনালস দিয়ে আমরা প্রকাশ করি। তো সেখানে ইফ ক্লোজটা হচ্ছে কন্ডিশন ক্যারি করে আর মেইন ক্লোজটা হচ্ছে রেজাল্ট ক্যারি করে। At first, here is zero conditionals. Have you any idea on it? What is zero conditionals? Okay, follow the slide very carefully. We use the zero conditionals to talk about the things that are natural or true. ওকে, অর্থাৎ আমাদের একটা পার্মানেন্ট কনসেপশন রয়েছে, যেটা হচ্ছে ইফ দিয়ে যখন কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় তখন বুঝি সেই সেন্টেন্সটা হচ্ছে কন্ডিশনাল হিসেবে থাকে। বাট সামটাইমস ইট ইজ ফলস। মাঝে মাঝে ইফ দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হলেও আমরা সেটাকে কন্ডিশনের আওতায় আনতে পারছি না। দ্যাটস হোয়াই দিস ইজ কল্ড জিরো কন্ডিশনস। অর্থাৎ এগুলো যখন এই এক্সপ্রেশনগুলো হচ্ছে একেবারে আনচেঞ্জেবল, এই এক্সপ্রেশনে রেজাল্ট যেটা হবে সেটা হবেই উই হ্যাভ নো পাওয়ার টু স্টপ দ্য রেজাল্ট অর টু স্টপ দ্য হ্যাপেনিং। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ কিপ ওয়াটার ইন দ্য ফ্রিজ ইট টার্নস ইনটু আইস। অর্থাৎ আমরা যদি পানি ফ্রিজে রাখি তাহলে কি হচ্ছে, পানিটা কি হবে, বরফ হবেই।
আছে নাকি তোমরা, এমন কোনো ঘটনা আছে যে তোমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারবে? নো। তো এখানে কিন্তু আমি এই টেম্পারেচার মানে এটাকে কিন্তু আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। নেক্সট হচ্ছে ইফ দ্য উইন্টার কামস উই ফিল কোল্ড, অর্থাৎ যদি শীত আসে তখনই শীতকালে উইন্টার সিজনেই আমরা কোল্ড ফিল করব। বাট নাও উই ক্যান সে দ্যাট আই ফিল ভেরি কোল্ড, যে এখন কিন্তু এই সিজনে কিন্তু আমি বলতে পারছি না যে আমার খুব শীত লাগছে, বাট শীতকালে কি মানে কোল্ড ফিল হবেই। দিস ইজ দ্য ট্রুথ, দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট, দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল। তো এরকম যখন হয় সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে জিরো কন্ডিশনালস বলবো। আর আমার এক্সপ্রেশনে যদি থাকে জিরো কন্ডিশনাল, সেক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ইন বোথ সিম্পল সেন্টেন্স, অর্থাৎ এখানে ইফ ক্লোজেও থাকবে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স এবং মেইন ক্লোজে হবে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স। এর স্টুডেন্টস, হ্যাভ ইউ মেড দ্য কনসেপশন ক্লিয়ার অন জিরো কন্ডিশনালস? ওকে, আই এম রিপিটিং অ্যাগেন। অর্থাৎ আমরা ইফ দ্বারা সেন্টেন্স কানেক্ট হলেই আমরা সেটাকে কন্ডিশনাল বলবো না। যদি সেই কন্ডিশনালের এক্সপ্রেশন হয় এরকম জেনারেল ফ্যাক্ট অর ন্যাচারাল অর ট্রুথ, দেন ইট উইল বি জিরো কন্ডিশনালস। এবং এক্ষেত্রে যদি হয় আমার সিম্পল সেন্টেন্সটা যদি জিরো কন্ডিশনালে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা যে টেন্সটা মেনটেন করব সেটা হচ্ছে আমার বোথ সিম্পল সেন্টেন্স উইল বি ইন প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স। দ্যাট মিন্স এখানে ইন দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স ইফ উই কিপ, দ্যাট মিন্স ইফ সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটাও রয়েছে প্রেজেন্ট টেন্সে এবং ইট টার্নস, তার মানে মেইন ক্লোজটাও হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট টেন্স। নেক্সট অন ফার্স্ট কন্ডিশনালস, উই use first conditionals to talk about the future situation, that means there is a possibility to do anything। অর্থাৎ আমি আগেই বলেছি যে কন্ডিশনালস হচ্ছে দুইটা পার্ট নিয়ে গঠিত, একটাতে হচ্ছে কন্ডিশন আর একটা হচ্ছে রেজাল্ট। বাট ফার্স্ট কন্ডিশনের বিষয়টা হচ্ছে সেটা এক্সপ্রেশনটা যদি এরকম থাকে যে রেজাল্টটা হবে পসিবিলিটি, এখানে একটা সম্ভাবনা রয়েছে যে রেজাল্ট যে হবেই বিষয় এরকম কিছু না, বা হয়ে গেছে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না সেরকমও কিছু না, বাট এখানে দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি, হতেও পারে নাও হতে পারে, এরকম এক্সপ্রেশন হলে সেই কন্ডিশনালকে আমরা ফার্স্ট কন্ডিশন বলবো। এবং ফার্স্ট কন্ডিশনে কি হচ্ছে আমাদের ইফ ক্লোজটা যদি হবে প্রেজেন্ট টেন্সে এবং নর্মালি, আর মেইন ক্লোজটা হবে ফিউচার টেন্সে। দ্যাট মিন ফর এক্সাম্পল, ইজ শি ইজ লেট আই উইল গো উইদাউট হার, অর্থাৎ যদি সে দেরি করে আমি তাকে ছাড়াই যাব। কিন্তু এটা জাস্ট আমি পসিবিলিটির কথা বলছি, সম্ভাবনার কথা বলছি, বাট আমি তাকে ছাড়া যাবই বিষয়টা কিন্তু এরকম নয়। নেক্সট, ইফ ইউ স্টে আউট ইন দ্য রেইন ইউ উইল গেট সিক, তুমি যদি বৃষ্টিতে বাইরে থাকো ইউ উইল গেট সিক, তাহলে তোমার অসুস্থ হবে। বাট এটাও কিন্তু একটা সম্ভাবনার কথা, অসুস্থ কিন্তু নাও হতে পারো। এরকম এক্সপ্রেশন যদি হয় সেটাকে আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনাল বলবো। এবং এক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমার ইফ ক্লোজটা নর্মালি প্রেজেন্ট টেন্স হলে তখন আমার মেইন ক্লোজটা হবে ফিউচার টেন্স, বাট প্রেজেন্টের সঙ্গে আমি প্রেজেন্টও ইউজ করতে পারবো। আবার প্রেজেন্ট ইফ ক্লোজটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় সেক্ষেত্রে আমার মেইন ক্লোজটা আমি যখন যেহেতু পসিবিলিটি রয়েছে সেক্ষেত্রে ক্যান মে ইউজ করেও আমি করতে পারবো। এখন এইখানে একটা বিষয় আছে, ইফ ক্লোজ কিন্তু আমার সব সময় বিগিনিংয়ে বসবে না, ইফ ক্লোজ আমার শেষেও বসতে পারে। বাট ইফ ক্লোজ যেখানেই থাকুক না কেন সেখানে টেন্স মেনটেনেন্স যে সিস্টেম সেটা আমার সেম। অর্থাৎ ইফ ক্লোজটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তখন আমার মেইন ক্লোজটা হবে ফিউচার টেন্স অর প্রেজেন্ট টেন্স, অথবা পসিবিলিটি এনি কোনো মানে যে কোনো মোডাল অক্সিলারি ইউজ করে, কিন্তু সেটা হতে হবে প্রেজেন্ট ফর্মে ইউজ করে আমরা সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে পারবো। ওকে, নেক্সট,
if you eat too much chocolate you will get fat. If I win the lottery I will buy a car. Okay, next one is second conditionals. Yes, follow the items very carefully. Second conditionals is used in situation or actions which are not likely to happen or an imaginary or impossible. আমরা এই সেকেন্ড কন্ডিশনকে আমরা আনরিয়াল পাস্টও বলতে পারি, কারণ এটার বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে এই ঘটনাটা ঘটেই নেই, এই ঘটনাটা ঘটে নাই, জাস্ট আমরা ইমাজিনেশনে নিয়ে এসেছি, আমরা জাস্ট কল্পনা করেছি যে এটা এরকম হলে এটা এরকম হতে পারতো, বাট ঘটনাটা কিন্তু ঘটেনি। তাহলে কি হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল, ইফ আই ওন আ লটারি আই উড ট্রাভেল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। যে যদি আমি একটা লটারি উইন করতে পারতাম তাহলে কি হচ্ছে, আমি ট্রাভেল করতাম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট আমি তো উইন করিনি, লটারি আমি উইন করিনি, তো ট্রাভেলটা আমি কি করে করব, এরকম আর কি। এখানে বিষয়টা হচ্ছে এই জন্য এটাকে আমরা আনরিয়াল পাস্ট। মূল থিম হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে অ্যান ইমাজিনারি অর ইম্পসিবল। দ্যাট মিন্স এখানে রেজাল্টটা ঘটে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, যেহেতু এটা এই ঘটনাটা ঘটেই না, তো রেজাল্ট কোত্থেকে আসবে। Another example is if I were an alien, I would travel around the universe. If I had more money, I could buy a costly car. আমার যদি থাকতো তাহলে আমি কিনতাম, বাট আমার তো নেই, তা আমি কী করে কিনবো। পাস্ট কন্ডিশনাল টেন্স। আচ্ছা, তো এরকম যদি আমার সেকেন্ড কন্ডিশন হয়, এক্সপ্রেশনে যদি আমি বুঝি যে এটা আমার সেকেন্ড কন্ডিশনাল, দেন I have to use the past conditional tense on main clause। অর্থাৎ if ক্লোজটা যদি পাস্ট টেন্সে হয় তখন মেইন ক্লোজ হবে পাস্ট কন্ডিশনাল টেন্স। আর পাস্ট কন্ডিশনাল টেন্সটা আমি কী করে মেকিং করব, সেটা হচ্ছে সাবজেক্টের পরে উড অথবা কুড এবং বেস ফর্ম অফ দ্য মেইন ভার্ব, অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্বটার বেস ফর্ম বলতে হবে। Be careful, I have written base form of the main verb. Most of the teachers or students or books tells us after would could we have to use present form. No, অর্থাৎ would could মোডালের পরে কখনো প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে না। খুব কেয়ারফুলি দেখো, যদি প্রেজেন্ট ফর্ম বসে তাহলে এম, ইজ, আর, হ্যাজ, এই চারটা ভার্ব কিন্তু আমি কখনোই কোনো মোডালের পরে ইউজ করতে পারছি না, বিকজ মোডালের পরে আমাদের বেস ফর্মটা ইউজ করতে হয়। দ্যাটস হোয়াই দে আর প্রেজেন্ট টেন্স অ্যান্ড দে আর নট এবল টু ইউজ ইন দ্যাট কেস। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো? অর্থাৎ আমরা যখন বই খুলি, বইতে লেখা থাকে উডকুডের পরে প্রেজেন্ট ফর্ম, এই যে শ্যাল উইলের পরে প্রেজেন্ট ফর্ম, যে এ কথাটা বলা যাবে না। সব সময় আমরা জাস্ট শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাস করার জন্য নলেজটুকু আমরা নেব না, আমরা মূল বিষয়টা অনুধাবন করতে চেষ্টা করব। অর্থাৎ আমরা মোডালের পরে কখনোই আমরা প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করতে পারি না। আমরা যদিও সব ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং বেস ফর্ম সেম, বাট ভার্ব টু বি এবং ভার্ব টু হ্যাভ, এই দুইটা ক্ষেত্রে ভার্ব টু বি এর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে অ্যাম, ইজ, আর ভার্ব টু হ্যাভের প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাভ অথবা হ্যাজ। বাট আমরা কিন্তু কখনোই অ্যাম, ইজ, আর এবং হ্যাভ, হ্যাজ এবং হ্যাজ, এই চারটা ভার্বকে কিন্তু আমরা মোডালের পরে ইউজ করতে পারছি না। কেন পারছি না? প্রেজেন্ট ফর্ম বসে না বলেই পারছি না। তো আমরা যখন বলবো তখন উই হ্যাভ টু সে দ্যাট ইট ইজ বেস ফর্ম। ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ থার্ড কন্ডিশনালস। থার্ড কন্ডিশনালস talk about the past. It is used to describe the situation that did not happen and to imagine the result of this situation. That means past conditional হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনালস আমরা তখনই ইউজ করব, সেটা কি হচ্ছে,
থার্ড কন্ডিশনালের রেজাল্টটা হচ্ছে আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। পাস্টে কোনো ঘটনা ঘটে গিয়েছে, বাট ইট ইজ ইম্পসিবল টু চেঞ্জ দ্য রেজাল্ট। অর্থাৎ এখানে পাস্ট কন্ডিশনাল রেজাল্টটা চেঞ্জেবল নয়। ফর এক্সাম্পল, ইফ শি হ্যাড স্টাডিড শি উড হ্যাভ পাস্ট। অর্থাৎ যদি সে পড়াশুনো করতো তাহলে সে পাস করতো। তার মানে কি, তার রেজাল্ট অলরেডি পাবলিশড হয়ে গেছে, দ্যাট মিন্স সে ফেল করেছে। তাহলে কি হলো, রেজাল্টটা কমপ্লিট। অতীতের কোনো ঘটনা, বাট উই হ্যাভ নো পাওয়ার টু স্টপ দ্যাট, টু মেক হিম পাস, যে তাকে পাস করানোর মতো অ্যাবিলিটি আমার নেই, অর্থাৎ রেজাল্টটা আমি চেঞ্জ করতে পারছি না। ওকে, নেক্সট, if they had not eaten so much they wouldn't have felt sick। অর্থাৎ তারা যদি বেশি না খেত তাহলে তারা অসুস্থ হতো না। বাট ইন রিয়ালিটিতে কী দেখা যাচ্ছে, যে অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছে, যার রেজাল্ট হিসেবে সে সিক হয়ে গেছে। তখন আমি ভেবে নিয়েছি যে সে যদি এত কিছু না খেত তখন কিন্তু সে অসুস্থ হতো না। তো এরকম এক্সপ্রেশন যখন হবে তখন আমরা ইউজ করব, তখন আমরা সেটাকে থার্ড কন্ডিশনাল বলবো। এবং থার্ড কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে যে টেন্স এরিয়াটা মেনটেন করতে হবে সেটা হচ্ছে ইফ ক্লোজটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকবে এবং মেইন ক্লোজটা হচ্ছে পারফেক্ট কন্ডিশনাল টেন্সে থাকবে। তো পারফেক্ট কন্ডিশনাল টেন্সটা যখন আমরা মেকিং করব সেখানে কি হচ্ছে, সাবজেক্টের পরে উড হ্যাভ অথবা কুড হ্যাভ এবং প্রিন্সিপাল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ইউজ করব। যেমন শি উড হ্যাভ বিকাম আ টিচার ইফ শি হ্যাড গন টু ইউনিভার্সিটি। তো এখন এখানে আমার ইফ ক্লোজটা কী হচ্ছে, ইফ শি হ্যাড গন টু ইউনিভার্সিটি, এবং মেইন ক্লোজটা কী হচ্ছে, শি উড হ্যাভ বিকাম আ টিচার। এখানে আমি মেইন ক্লোজের সাবজেক্টের পরে উড হ্যাভ উড হ্যাভও ইউজ করতে পারি আর কুড হ্যাভও ইউজ করতে পারি। আর সেখানে কি হচ্ছে, ইফ ক্লোজটা সবসময় পাস্ট সিম্পল টেন্সে থাকবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, we have come almost at the end of this session. Hope all of you have made a clear conceptions of those terms. If you have any query, you can make a comment on the commentary box. I'll try to solve it in my next session. Okay, stay connected with us. Best wishes to all. Thank you.